Okay, right. So hope everyone is ready with your computers. Okay. So first of all, in today's morning, I have posted in WhatsApp. Okay. Hope everyone has downloaded this software, Selenium Softwares folder. So click on this Selenium Software folder. So it will be navigated to this screen. So just let me click on that one. So I'm clicking on this link. So you will be navigated to this one. Okay, click on download anyway. This all Selenium software zip file will be downloaded. So this is the first step you have to do. So let's download all the Selenium softwares in your system. ఓకే నాన్న ప్లీజ్ డిస్టర్బ్ చేయకు నాన్న ఇగో మా సార్ కొడతాడు నన్ను So please go on mute, please. Okay, everyone is ready. So let me know, has everyone downloaded this software or not? Downloaded, sir. Downloaded. Okay, fine. Very good. After that, you can extract that one in the E drive or C drive somewhere, and like this, you can. So like this, you need to. So just write. Suppose if this is the zip file, right click and click on extract here, so that all the Selenium softwares folder it will be extracted, and you will able to see this kind of folder. So once zip file is downloaded, right click and click on extract here, so that all the Selenium softwares folder it will be available in our system. Just uh, 3 or 4 people unmute yourself. Just give the attention to me so that I can understand whoever is following instructions. So I can ensure instead of coordinating all the people, just 3 to 4 members is fine. So has anybody extracted all Selenium softwares folder? Yes, sir. Okay. So after that, the first step is we have to install Java. Okay. To install Java, so we have seen, we have discussed the 4 softwares needs to be downloaded. So first of all, we need to go to this JDK and select this Java and right click and click on run as administrator. Okay. After clicking on run as administrator, the system will give you the prompt message just to do next, 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 next and finish. That's it. So Java installation will be completed. Okay. So continue these steps. I will take 5 or 10 minutes gap. So once everything is completed, just let me know. So go to this JDK, right click, do run as administrator, click next, 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 and finish. That's it. And finally, it will show you Java installed successfully. So in today's class, we are discussing completely about Selenium installation only. Sir, Yes. sir, I didn't get that JD file. Sir, can you repeat one more, sir? One more time, sir. Okay. So once you downloaded the Selenium software zip file, all Selenium software zip file, just right click and click on extract here. Okay. After clicking on extract here, so like this folder will be available in your E drive or D drive, wherever you are doing. Okay. So after once you can able to see all these folders. So the first installation is we have to do Java installation. So just go Sir, to I didn't JDK. get JDK file, sir. Yes.
JDK folder. Go to this JDK folder, select this one and right click and click on run as administrator. So the installation process will be started. Just click on next, and click on finish. So finally it will show you Java installed successfully. Okay, I will do one thing. Whoever is installing, just I can give you the permission. Okay, so that everyone can able to see the progress. I can make you one of the member as host. Let me know to whom I need to give the permission. Aditya, are you doing installation? Sir, I have Yeah, already we- installed all the softwares in my laptop, sir. Okay, so has anybody else? Just tell me. I can make you host so that you can able to share your screen and I can guide you so that everyone will be able to see. Please Sir, unmute I'm and tell doing. me Yeah. who is Yeah. what is your name? I can make you. G Ananya. Sorry, G Ananya. G. Ananya. Sorry, I'm not able to hear your voice. Ananya. Anya. G Ananya. Okay, Anya. 1 second. Where is? Okay. Okay. I stopped my sharing. Okay, you can share your screen now. Sir. You can share your screen. Click on share screen and you can, Yes. right. Hope everyone is able to see. Yeah, I'm able to see your screen. Ananya. Okay, now go to that Java all selenium softwares folder where you pasted in D drive or some E drive somewhere. Downloads folder. Yeah, just right click and cut. Okay, 1 second. No, 1 second, 1 second. Go back one step. Right click and do cut. Cut. Paste it in D drive or E drive. So softwares we can keep it in some backup. So go to D drive or E drive in your system and paste it there. Double click on this piece. And this PC. 1 second. Scroll down. See, there is this PC. Scroll down. Oh, there is only C drive you have. You don't have multiple. Okay, go to C drive. Okay, maximize this window. Okay, right click and paste it. Continue. Okay, now right click and do extract here. Right click and do extract here. Extract all. And do extract all. Extract all. Click on it. Extract. Okay, close this window. Close it. Go to C drive.
whichever file. See, just now all Selenium software has been extracted. That folder. Go to that folder. First Yes. one. This is zip file. That one is extracted. So on the first one. Yeah, go to that folder. Go to all Selenium softwares. Okay, open JDK. Right click and do run as administrator. Yes. See here it is prompting. Click on that. Yeah, do next and finish. It will take time. Just wait. Okay, sir. Some kids noise is coming. Can you please unmute yourself? It's disturbing a lot. Somebody. Ananya? Ananya? Okay. So finally your Java has been installed. So you have to check whether Java has been installed or not on your system. Go to this PC C drive. C drive. And go to program files folder. No, not that one. Program files only. Go back. Program files above folder. No. Yeah. Double click. And after that, go to Java folder. Go to JDK folder. See, this is the Java. In Java folder has been created. Under the Java JDK 12.10.1 installed. And go to bin folder as well. BIN. Okay. Copy the complete path. So click on the bin, right click and take the complete path. Copy the path. Properties. Copy the C pro location, C program file, or not this one. 1 second. Cancel it. Click on cancel. See on the root folder, C program file, Java JDK bin. Click your cursor on the after bin. Bin tarvata click cheyandi akkada JDK lo bin loki ellin tarvata. So keep your mouse pointer on the path where it is showing. Bin tarvata meeku kanapadutundi kada akkada click cheyandi. Paina drop down undi. Paina inkonచెం step pike అలాగా అని అన్చెక్ చేయండి. పిన్ అని కనపడుతుందా ఇప్పుడు మీకు పైన JDK 12.0.1 ట్రయాంగిల్ సింబల్ పిన్ అని కనపడుతుంది కదా పైన ఇంకా పైన అక్కడ దాని పక్కన మౌస్ కర్సర్ క్లిక్ చేయండి. పిన్ పక్కన మౌస్ కర్సర్ క్లిక్ చేయండి. అయ్యో పిన్ పక్కన పిన్ అని JDK 12.0.1 తర్వాత పిన్ కనపడుతుంది కదా. జావా JDK 12 పిన్ పైన ఇంకొక స్టెప్ పైకి పోనీయండి. మౌస్ పాయింటర్ పైకి పోనీయండి అండి. అయ్యో BIN అనేది కనపడుతుందా మీకు స్పెల్లింగ్? అన్యా దాన్ని అది ఆ పాత్ కాపీ చేసుకోండి. కంట్రోల్ C కొట్టి కంట్రోల్ C అనండి. ఆ పాత్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. అదే నేను అడుగుతుంది. అది ఆ పాత్ మొత్తం కాపీ అవ్వాలి. కంట్రోల్ C కొట్టండి. కంట్రోల్ C కొట్టండి. సార్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి విండో. పక్కన క్లిక్ చేయండి. కంట్రోల్ C కాపీ చేశారా పాత్? JDK 12 బిన్ వరకు అందరు కాపీ చేశారా పాత్? ఓకే. నోట్ ప్యాడ్ లో ఒకసారి పేస్ట్ చేయండి. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి నోట్ ప్యాడ్. ఓకే
సో సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా జేడీకే ఈ పాత్ మనకి సో వీ హ్యావ్ టు సెట్ సమ్వేర్ అన్నమాట. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు సెట్ చేయబోతున్నాం. సో అందరు ఇంతవరకు స్టెప్ కంప్లీట్ అయితే ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా జేడీకే 12 బిన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇక్కడ మీకు this మల్లికార్జున్ PC సార్ హలో సార్. చెప్పండి సార్ అది నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు. ఒక్కసారి నన్ను చూస్తారా సార్ నాది స్క్రీన్? ఎక్కడ? మళ్ళీ అదే నాది ఇప్పుడు జావా ఇది ఉంది కదా సార్, ఇది జేడీకే బిన్. సి లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా జేడీకే లో బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, అవును సార్. పైన పాత్ ఇక్కడ అనన్య మళ్ళీ మీరు క్లిక్ చేయండి. కరెక్ట్ చెప్పండి మీరు ఏం చేశారు. ఓకే సార్. పాత్ ఎలా తీసుకున్నారో అని అడుగుతున్నారు. అదే సార్ అదే. పైన బిన్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. అయ్యో ఇక్కడ పిన్ దగ్గర మీరు పెద్ద చేయండి విండో ఫస్ట్. ఫైన్ సార్. పైన టూల్ బార్ అడ్డొస్తుంది. సో అందుకే అడ్రస్ బార్ దగ్గర క్లిక్ చేయటమే. క్లిక్ చేసి దాని పాత్ కాపీ చేయటమే. ఓకే సార్. ఓకేనా, దాన్ని కంట్రోల్ సి అంటమే. ఓకే నోట్ సార్. ప్యాడ్ లో కానీ ఎక్కడో చోట పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అనన్య పెద్ద విండో చేయండి. పెద్ద చేయండి. దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. తర్వాత ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఈ విండో మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. మ్యాక్సిమైజ్ అంటే మధ్యలో బటన్ క్లిక్ చేయటం. ఓకే, కిందకి రండి కొంచెం. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో. అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది. సో అందరు ఇక్కడ దాకా వచ్చారా? 1 సెకండ్ ఆగండి. ఎస్పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వి క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. సో వీ విల్ నావిగేట్ టు దిస్ స్క్రీన్. ఓకే, సో తర్వాత no need to install Vanja already installed, no need to install it again. So click on environment variables. Okay, right. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి యూజర్ వేరియబుల్స్, ఇంకొకటి సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అని మనకి 2 సెక్షన్స్ కనపడుతున్నాయి. యూజర్ వేరియబుల్స్ లో పాత్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ పాత్ లేకపోతే ఏం చేయాలని నేను మీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చెప్తాను. పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఇందాక చేసిన పాత్ ని కంట్రోల్ వి అనండి. రైట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సేమ్ కింద కూడా పాత్ లో కూడా చేయాలి. కింద పాత్ ఈ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో ఇందాక యూజర్ వేరియబుల్స్ లో చూసాం. ఇప్పుడు కింద కూడా ఉన్నాయి కదా, కింద కూడా సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అని ఉన్నాయి. పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. PATH ఎడిట్. ఓకే, 1 సెకండ్. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. క్లిక్ ఆన్ న్యూ, కంట్రోల్ వి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఈ విధంగా ఓకే కొట్టేసింది. ఓకే కొట్టండి, అయిపోయింది. సో ద జావా ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Sir, actually, I am using Windows 7. I don't have that path option. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. మళ్ళీ నేను మీకు ఒకసారి చెప్తాను మీరు ఎలా చేయాలో. గైడింగ్ సిస్టమ్ చేయండి. సో అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. అనన్య ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ప్రాపర్టీస్ కొట్టండి. అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి.
ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లోకి రండి. సో కొంతమందికి పిఏటిహెచ్ పాత్ వేరియబుల్ లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్నమాట. ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి. న్యూ అని కొట్టండి ఇక్కడ యూజర్ వేరియబుల్స్ లానే న్యూ అని కొట్టండి, న్యూ బటన్. ఓకే, ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ పిఏటిహెచ్ అని రాస్తారు. వేరియబుల్ వాల్యూ మీరు జావా పాత్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది వేస్తారు. సో ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత మీరు జస్ట్ రాయండి, మీరు ఏం చేయబాకండి. జస్ట్ పిఏటిహెచ్ అని రాయండి, క్యాపిటల్ పిఏటిహెచ్ అండ్ జావా పాత్ కంట్రోల్ బి అండి. సో ఓకే అని కొడతారు. సో ఈ విధంగా స్టెప్ కంప్లీట్ చేస్తారు. పాత్ వేరియబుల్ లేకపోతే, ఓకేనా, పైన యూజర్ వేరియబుల్స్ లో లేకపోతే ఈ స్టెప్ చేయాలి. కింద అయితే సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో బై డిఫాల్ట్ పాత వేరియబుల్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ టు ఎవ్రీవన్? Clear, Sir, sir. it is clear. Okay, Ashish, I think it's issue from your end only. Okay, click on cancel now, Ananya. Hope everyone has completed installation up to this part. ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Okay, then you can close all these windows. Yes, sir. So no need to do Sahib. Okay, so go to this space, cancel these windows. Cancel them. So we have completed Java installation part. Now let's go to the Sir. Eclipse installation. Yes, Sir, yes. sir, I copied that link, sir, bin link path. Copy After చేసిన that- తర్వాత మీరు ఫాలో అవుతున్నారు లేదా ఇప్పుడు దాకా? Yes, sir, but system is very slow, sir. అట్లయితే ఆల్మోస్ట్ స్పెండింగ్ ఆల్మోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మీరు రేపు ఒకసారి ఆఫీస్కి రండి. అంటే మీ సిస్టమ్, కొన్ని సిస్టమ్స్ డెడ్ స్లోగా ఉంటాయి. ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రోగ్రెస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఆఫీస్కి రండి రేపు. Okay, sir. లేకపోతే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్లైన్ లో కనెక్ట్ అవ్వండి. Okay, sir. సో బికాస్ వి ఆల్ ఆల్మోస్ట్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు ఆల్ సెలీనియం సాఫ్ట్వేర్స్ ఫోల్డర్. మనం ఇందా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. సి డ్రైవ్ ఇక్కడ కింద మనకి షార్ట్ కట్స్ లో ఫోల్డర్ లొకేషన్, ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంది కదండి, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. షార్ట్ కట్ కీస్ లో ఇక్కడ ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ పక్కన మీకు ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంది కదా, ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ పక్కన క్రోమ్ కి ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కి మధ్యలో మీకు ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంది. షార్ట్ కట్ క్రోమ్ కి ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ మధ్యలో అది. గో టు సి డ్రైవ్. సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళండి. సరే, దిస్ PC లో నుండి వెళ్ళండి. ఆల్ సెలీనియం సాఫ్ట్వేర్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఆల్ సెలీనియం సాఫ్ట్వేర్స్ కి వెళ్ళండి. ఎక్లిప్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. సో రైట్ క్లిక్ అండ్ డు రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో జావా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ వి ఆర్ డూయింగ్. నెక్స్ట్ ఫినిష్. సో చూడండి, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్. సార్ పాత్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఓకే చేసాలా సార్ అన్ని? అంతే. యూజర్ వేరియబుల్స్ లో, సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో పాత్ యాడ్ చేయాలి. అది ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఒక్క నిమిషం. ఎక్లిప్స్ ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళండి. అనన్య ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ, 1 సెకండ్. ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ ఫర్ జావా డెవలపర్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ కొట్టేయండి. అంతే, ఇన్స్టాల్ కొట్టండి. దాన్ని యాక్సెప్ట్ నౌ. నెక్స్ట్ అండ్ ఫినిష్. ఇన్స్టాలేషన్ అయితే దిస్ విల్ టేక్ టైం. ఇందాక ఎవరు అడుగుతున్నారు? హలో, యూజర్ వేరియబుల్స్ లో, సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో జావా పాత్ వేరియబుల్ పెట్టాలి. జేడీకే బిన్ పాత్.
Yeah, it is final, Lalita. Yeah, accept button. ఎవరి సిస్టమ్స్ అన్న పర్ఫార్మెన్స్ స్లోగా ఇన్స్టాలేషన్ టైం పడుతుందంటే యూ కెన్ బ్రింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ వీ నీడ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ టుమారో సెషన్. Sir, my name is Umar. Today is my first class. My microphone having some problem. Okay, మీరు ఆఫ్లైన్ రికార్డింగ్ వెళ్ళండి. అమ్మా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫస్ట్ అదే చెప్పాను. ఓకే, మీరు ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ రికార్డింగ్, వీడియో రికార్డింగ్ ఆదిత్య వెంటనే మీరు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో అందరు స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోతారు. ఓకే సార్. సో ఈ వీడియో రికార్డింగ్ మళ్ళీ చూసుకుంటా మీరు స్టెప్స్ కంటిన్యూ చేయండి. సెలెక్ట్ ఆల్ అని యాక్సెప్ట్ సెలెక్టెడ్, కింద యాక్సెప్ట్ సెలెక్టెడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. అన్ని ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇన్ గ్రూప్ ఉమా. సో యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆదిత్య. హీ విల్ షేర్ యూ ఆల్ ద లింక్స్ యాజ్ వెల్. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. లాంచ్ మీద క్లిక్ చేయండి. So Eclipse has been installed successfully. Click on launch. విండోని మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. పైన మ్యాక్సిమైజ్ బటన్ అంటే అది కాదు. ఓకే, మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. మ్యాక్సిమైజ్ అంటే ఇదిగోండి, ఇంటుకి ఇక్కడ స్క్వేర్ సింబల్ ఉంది కదా పైన. యాక్చువల్లీ పైన టూల్ బార్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, అన్ని వెల్కమ్ పేజ్ క్లోజ్ చేయండి. వెల్కమ్ క్లోజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. పైన ఇంటూ సింబల్ వెల్కమ్ అని రాసింది కదా, అక్కడ కాదు వెల్కమ్ అని రాసింది కదండి. వెల్కమ్ WL, అక్కడ పక్కన ఇంటూ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి. వెల్కమ్ పక్కనే ఇంటూ సింబల్ ఉంది కదా, అది క్లిక్. అలా టాస్క్ లిస్ట్ మీద కూడా క్లోజ్ చేయండి. టాస్క్ లిస్ట్ పక్కన క్లోజ్ బటన్ ఉంది కదా ఇంటూ సింబల్, దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి. అవుట్లైన్ కూడా క్లోజ్ చేయండి. రైట్. So once Eclipse has been installed, we have closed all welcome page and everything. So like this, your Eclipse installation completed. Okay, so Eclipse installation complete అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్
we have completed Java and we have completed Eclipse. Now we have to install TestNG. Okay, just follow the instructions. I will tell you. Help look help menu bar. File, edit, source, చివరిది help menu bar. Menu bar అంటే ఫైల్, ఎడిట్, సోర్స్, చివరిలో హెల్ప్ అని ఉంది చూడండి. అన్య HELP అని ఉంది చూడండి చివరిలో మెనూ బార్ లో. ఇది ఫైల్, ఆటి చివరి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో హెల్ప్ ఉంది. అనన్య అక్కడ కాదన్న, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. అనన్య హెల్ప్ అని కనపడుతుంది కదా, మీకు కనపడుతుందా లేదా మీకు అసలు? అది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. హెల్ప్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఉంది, అదే ఎక్కడే ఉంది పైన ఫైల్. కొన్ని మీకు ఫైల్ అని కనపడుతుందా? FILE అని ఆ విండో పక్కన హెల్ప్ అది కనపడట్లేదు అన్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం అటెన్షన్ పెట్టండి, టెన్షన్ పడాల్సిన పని ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? అందులో కింద నుండి 3వ ఆప్షన్ ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్. మార్కెట్ ప్లేస్ కింద నుండి 3వ, బాటమ్ నుండి 3rd ఆప్షన్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. 1 సెకండ్ లోడ్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు అక్కడ ఫైండ్ దగ్గర కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది కదా, అక్కడ TestNG అని టైప్ చేయండి. TESTNG. స్పేస్ ఇవ్వద్దు, మొత్తం కలిపే ఉండాలి. TestNG అని ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేయండి. 1 సెకండ్. సో ఇక్కడ TestNG ఫర్ ఎక్లిప్స్ అని వచ్చింది కదా, అక్కడ ఇన్స్టాల్ బటన్ కనపడుతుందా మీకు? రైట్స్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేయండి. కింద కన్ఫర్మ్ అనే బటన్ ఉంది కదా, CONFIRM అని, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. I accept అని సెలెక్ట్ చేయండి. రేడియో బటన్. I accept the terms of license and agreement. కింద I accept ఫినిష్ కొట్టండి. కొట్టిన తర్వాత 1 సెకండ్. ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్ 7% అని ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూ ఉంది కింద ఎక్లిప్స్ లో. రైట్ హ్యాండ్ కింద లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ అంటిల్ 100%. 100% కంప్లీట్ అవ్వని అక్కడ జస్ట్ కీప్ ద మౌస్ ఓవర్ లైక్ దిస్. సో మధ్యలో ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ ఎనీవే అని వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇన్స్టాల్ ఎనీవే అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ ఎనీవే. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్లిప్స్ రీస్టార్ట్ అడిగింది. రీస్టార్ట్ నౌ అని. సో దీంతో మనకి జావా ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీటెడ్, ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీటెడ్ and TestNG also completed. We have left only with WebDriver. Okay na? Okay, welcome page close చేయండి. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఆల్వేస్ షో వెల్కమ్ టు స్టార్ట్అప్ అని ఉంది కదా, దీని మీద అన్చెక్ చేయండి. కింద ఆల్వేస్ టు షో వెల్కమ్ టు స్టార్ట్అప్ అని. ఓకే, క్యాన్సిల్ కొట్టండి. క్లోజ్ కొట్టండి. సో దీంతో మీకు ఇప్పుడు అది అక్కడ క్లిక్ చేయమని నేను చెప్పలేదు. విండోలోకి వెళ్ళి షో వ్యూలోకి వెళ్ళండి. విండో ఆప్షన్ హెల్ప్ పక్కన ఉంది. విండో ఆప్షన్ షో వ్యూలోకి వెళ్ళండి. ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. 5వ ఆప్షన్ 6వ ఆప్షన్ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్.
Yes. ఓకేనా? నేను క్లిక్ చేయమని చెప్పలే, ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్లోజ్ చేయమని. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రాజెక్ట్స్